بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 8 ستمبر ہے سال 2021۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کی اپیلوں کی عام سماعت ہوئی ہے۔ مریم نواز کا وکیل اس کیس سے بھاگ گیا ہے۔ بیگم صفدر نے بلیک میلنگ ویڈیوز کیس 2 ریلیز کرنے کا اندیا دیا ہے۔ روسٹرم پر جا کر کیا کہا ہے اور پھر پریس کانفرنس کے اندر کیا بات کی ہے، عام ڈیٹیلز ہیں جس پر آج ویڈیو میں بات کریں گے۔ خواجہ آصف نے شہباز شریف سے ہنگامی رابطہ کیا ہے اور نون لیگ کے اندر اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم خواجہ آصف کا ذکر کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے رکھ چکا ہوں کہ 7 اراکین اسمبلی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی ہے اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس وقت جو شریف برادران کی اور شریف خاندان کی آپس کی جنگ ہے اور بظاہر ایک بیانیے کی جنگ اس کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ مسلم لیگ نون کے پرخچے اڑا دے گی۔ الیکشن قریب ہے۔ 2023 کے الیکشن کے اندر بھی ابھی تک نون لیگ کے حوالے سے کامیابی کا کوئی دعویٰ اور کوئی اس حوالے سے جو اندیا ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ اداروں کے ساتھ حالات خراب ہیں۔ نواز شریف لندن میں جا کر بیٹھا ہوا ہے اور ان حالات کے اندر ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ اگر نون لیگ اس طریقے سے اپنے بیانیے کو برقرار رکھتی ہے اور مریم نواز آگے لیڈ کرے گی، شہباز شریف کرے گا، نواز شریف کرے گا، یہ ساری غیر یقینی صورتحال ہے۔ لہذا ہمیں بر وقت یہ پارٹی قیادت سے بات کرنی چاہیے اور 31 دسمبر تک پارٹی کلیئر کریں، ورنہ ہم اپنا فیصلہ کریں اور نون لیگ کو خیر بات کہیں۔ اس وقت یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر چودھری نثار جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک نون لیگ کا بڑا گروپ جو ہے وہ بھی جوائن کرے گا پی ٹی آئی کو، اور نون لیگ کا جو ہے وہ صفایا ہونے جا رہا ہے پنجاب سے بھی، چونکہ جس طریقے سے نواز شریف اور مریم اداروں کے خلاف کھل کر زبان استعمال کر رہی ہے، یہ ان کے لیے ایک سیاسی خودکشی بن سکتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے خواجہ آصف، چونکہ ان کو نون لیگ کے اندر جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے، لیکن بیچارے روز ایک انٹرویو دیتے ہیں، ہر انٹرویو کے اندر نئی بات کر کے وہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور اس طرح کے جو کنسرن ہیں ان کا اظہار کیا اور بتایا ہے کہ فوری طور پر ایک اجلاس ہونا چاہیے جس کے اندر عام لوگوں کو شریک ہونا چاہیے۔ ملک کی صورتحال، انتخابات قریب ہیں، موجودہ صورتحال کے اندر ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، اور ہمیں ایک مشترکہ عمل بنانا ہوگا۔ سیاسی ساکھ کو بڑا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ ہمیں اس کو جو ہے وہ پورے معاملات کو دیکھنا ہے، اور شہباز شریف نے جلد ہی پارٹی اجلاس بلانے اور فیصلے کرنے کا اندیا دیا ہے۔ اور اب یہ اصل میں پریشر ہے کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی یا تو سائیڈ پر ہو جائے یا نواز شریف وطن واپس آئے اور یہاں پر جیل کے اندر جائے، اور بے شک مریم جو ہے وہ لیڈ کرے، لیکن مریم پارٹی کو جو ہے وہ بڑا نقصان دے گی اور شہباز شریف کو بااختیار جو ہے وہ صدر ہونا چاہیے۔ تو یہ آپس کے اندر ان کی گفتگو ہوئی ہے اور اب یہ مشاورت ہوگی ان کی پارٹی کے اندر۔ لیکن آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو کیس ہے اس کی عام سماعت تھی، اور جو اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے آپ کو علم ہے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس کے اندر ہمیشہ جو وکیل ہیں امجد پرویز ایڈوکیٹ مریم نواز کے، وہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتے ہیں۔ وہ کبھی کوئی درخواست لے کر آتے ہیں، پہلے کرونا ہو گیا، پھر اور وجہ بن گئی، کبھی لاہور کے اندر اور کیسز کے اندر مصروفیت۔ تو اب ان اپیلوں کا جو فیصلہ ہے وہ جلد ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ مریم کو دوبارہ جیل کے اندر جانا پڑنا ہے، اور کیس کے جو میرٹس ہیں وہ واضح ہیں، اور اس کے اندر جس طریقے سے کیلبری فونڈ، قطری خط، ایمنڈ فیلڈ اپارٹمنٹ، لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، باپ نے جھوٹ بولا، بیٹی نے جھوٹ بولا، داماد جو ہے ویسے ہی 1500 ریال کا ملازم ہے، تو وہ ساری چیزیں کھل کر آ گئی ہیں، اور اب ان کو احتساب عدالت سے سزا آئی، ان کی سزا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی۔ اب اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے، نواز شریف کی اپیلیں جو ہے وہ علیحدہ کر دی گئی ہیں، لیکن آج بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ مریم نواز نے جو کچھ آج کہا ہے، انہوں نے کہا ہے جی میرا وکیل جو ہے اس نے اس کیس کو آگے پروسیڈ کرنے سے معذرت کی ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ وہ کرونا کی وبا کے اندر مبتلا رہے ہیں، ان کی کمر میں درد ہے، ان کو یہ پریشانی ہے، اور میں اصل کہانی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اب اس پر جو ہمارے وہاں پر کورٹ رپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے تجزیات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلسل التوا، اب وکیل کی کیس سننے سے بقول مریم نواز معذرت، اگرچہ امجد پرویز نے وکالت نامہ واپس نہیں لیا۔ مریم نواز کی کیس کے میرٹ سننے سے پہلے کیس کے محرکات سے متعلق نئی درخواست پہلے سننے کی استدعا نے اکتوبر تک کریمنل اپیلیں نمٹانے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ
अमलन नामुमकिन बना दिया है। अक्टूबर तक इसका फैसला होना था। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है कि क्या ये एक नई ड्रामेबाजी है या वाकयातन वकील जो है उसने जवाब दे दिया है। इसका जवाब भी मरियम ने दे दिया है, और इसके साथ ही जो असल प्लान है वो क्या है वो मैं आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। हमारे फयाद अहमद रिपोर्टर हैं और वो कहते हैं कि मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने बीमारी के बायस केस की पैरवी से माजरत कर ली। मरियम नवाज ने रोस्टरम पर आकर अदालत से इस्तदा की कि केस के मेरिट से पहले वो चंद हकायक अदालत के सामने रखना चाहती हैं। मरियम नवाज की इस्तदा पर केस की समाअत मुलतवी। लेकिन एक और रिपोर्टर है सदीक जान, वो कहते हैं कि शरीफ खानदान के अपने सबसे आम वकील से इख्तलाफात। अमजद परवेज ने मरियम नवाज का केस लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद माजरत की या उनको हटाया गया, तफसीलात वो देंगे। लेकिन मैं आपको अभी जो मेरी जराए से बात हुई है एक आम चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उसका ताल्लुक है बेसिकली इस केस के साथ। और ये जो पूरा ड्रामा है ये खुद जो है उसके अंदर बोलेगा। लेकिन अब क्या किया है, मरियम ने कहा है जी वकील ने दे दिया जवाब, लिहाजा मैं एक नई पिटीशन लाना चाहती हूँ। आप मेरे केस को मेरिट से पर सुनने से पहले जरा मेरी बात सुन लें, जिसके अंदर मैं सारा काला वो कच्चा चट्टा जो है वो खोलना चाहती हूँ। आज की जो समात है वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि असल अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वो या तो आर होंगे या पार होंगे, क्योंकि एक नया दंगल जो है वो नया धमाका है और नई हलचल है और नया ये तमाशा होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। अब मरियम नवाज रोस्टरम पर आई हैं। मरियम नवाज ने अदालत में कहा है कि मुझे हकायक पर मुश्तमिल दरखास्त तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। जस्टिस आमर फारूक ने मरियम नवाज से सवाल किया कि आपको कितना वक्त चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि जनाब मुझे 1 माह का वक्त दे दे। जस्टिस आमर फारूक ने कहा आधा केस सुना जा चुका है, इतना टाइम तो आपको नहीं दिया जा सकता। अब उन्होंने कहा कि मेरे वकील ने केस की पैरवी से माजरत कर ली है और अमजद परवेज ने केस की पैरवी से माजरत की। नैब वाले बहुत सारे वॉल्यूम लेकर आए हुए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि वकील करना आपका हक है, घबराने की जरूरत नहीं। यानी ये हमारी अदालत है। मुअज़्ज़ज़ जज साहब हमेशा कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, शरीफ खानदान हो या इस तरह जितने भी। तो समाअत 23 सितंबर तक इसकी मुलतवी कर दी है। लेकिन सारा जो मामला है वो खुला है। मरियम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाहर आकर मीडिया से बात की है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हुकूमत नाअहल है, नलायक है, बाकी शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, पार्टी अगर जो है वो फैसला करेगी तो हम उसको कबूल करेंगे। जो सहाफियों ने सवाल जो है वो किए हैं, अब मरियम कहती हैं पाकिस्तान अदालत से ऐसे हकायक सामने लाने के लिए वक्त मांगा है। अदालत और कौम के सामने हकायक आने चाहिए कि मेरे खिलाफ केस कैसे बने। अवाम के सामने केस का कच्चा चट्टा सामने लाना चाहती हूँ। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब अफगानिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की है वही उन्होंने इल्ज़ाम जो पीटीएम लगा रही है या भारती लगा रहे हैं उसी तरफ उन्होंने भी इशारा किया है और ऐसी बात कर दी है बेतुकी सी, जो कि अभी वजारत इत्तलाआत के जरिए हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही। लेकिन अब इसके अंदर जो मरियम कहती है कच्चा चट्टा खोलेगा, तो ये जो जज अरशद मलक वीडियोस पार्ट 2 या कोई टेक्स्ट मैसेजेस या कोई ऑडियो इस तरह का एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है मरियम नवाज। और अगली जो उनकी हकायक पर मबनी 23 सितंबर तक जो दरखास्त आने जा रही है उसके अंदर एक नई जो है वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको ये एक किस्म की धमकी भी है कि पहले राब्ता कर लें, उसके बाद जो है वो कुछ मैसेजेस वीडियोस इस तरह की चीजें जो है जिस तरीके से हमने देखा जज अरशद मलक के साथ हुआ और मदीना शरीफ जैसी सरजमीन के अंदर भी ये लोग अपनी लूट मार की दौलत को बचाने के लिए डीलें करते रहे। तो अब मरियम ने जो प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बात की है कि अब वो कच्चा चट्टा खोलने जा रही है, मेरे ऊपर केस कैसे बनाया गया, हम तो बेगुनाह हैं, हमारी तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कतरी खात जो है वो भी जबरदस्त है, कैलबरी फोन जो है वो भी हमारी बात ठीक है, तो हमारे साथ इदारों ने ज्यादती की है और इसके पीछे एक कहानी है। वो उसके अंदर जज शौकत जो है वो जज शौकत साहब का भी जिक्र करेंगे, काजी फायद ईसा का भी जिक्र करेंगे, जो अमूमन नवाज शरीफ और मरियम करते हैं। तो अब ये ऐसे ही है कि वो दीवार से टक्कर मारने के लिए तैयार है और इसके जरिए बाद में मरियम और नवाज शरीफ हो जाएंगे अलहदा। शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के बाख्तियार सदर बन जाएंगे और एक नई मुफाहमत के साथ ये लोग जो है वो
जाएंगे इलेक्शन के अंदर, इस तरह की चीजें। बहरहाल जो वकील है उनके साथ ये पूरा मामला जो बज़ाहिर लगता है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। कोई वकील साहब को कमर में दर्द नहीं है, सारे केसेस बाकी वो ले रहे हैं। और जो बज़ाहिर मुझे ज़राए ने बताया है, चूंकि इस मामले पर जो वकील हैं अमजद परवेज एडवोकेट, चूंकि सीनियर वकील हैं, ये जो मामलात सामने लाना चाहती हैं उस मामले पर जो अमजद परवेज हैं उनके मरियम नवाज से इख्तलाफ है। उनका कहना है कि इस तरह नहीं होना चाहिए और कम अज कम मेरी क्रेडिबिलिटी जो है उसके तहत वो डैमेज होगी और मैं ये नहीं कर सकता। अब मखसूस अरसे के लिए उनको साइड पर किया है कि मैं ये जो तमाशा है नया इस मुल्क के इदारों के हवाले से, जुडिशरी, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, ये जो एक पूरा मामला है इसको जरा कर लूं और इसके लिए कोई नए वकील साहब ले लेंगे, टीम ले लेंगे। और जब ये बहुत ज्यादा मामलात हद से तजावज कर जाएंगे तो फिर उसको दोबारा जो मैनेज करने के लिए आप तशरीफ ले आइएगा। इसलिए उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कहा कि हमने कहा है कि चलो अभी हम कर लेते हैं, लेकिन फिर जब आपकी तबीयत बहाल हो तो आपने इस केस को फाइट करना है। तो ये सारा एक जो है वो तयशुदा एक खाता है। बहरहाल एक नया जो है वो सियासी धमाके होने जा रहे हैं और वो अदालत के अंदर होंगे और इदारों के हवाले से और मीडिया और खूनी लिबरल टोला उसकी एक नई मुहिम उसका आगाज होगा। देखते हैं कि ये मामलात क्या हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।